Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have started the information about the kingdom fungi. And from that kingdom fungi, first of all, we have seen the salient features of this kingdom fungi. And then we have started the classification of kingdom fungi. From that classification, we have seen that fungi group is divided into 4 classes. Out of that, the first class, that is known as the Phycomycetes, that we have seen in previous lecture. Now, the second class from this kingdom fungi, that is known as the Ascomycetes. Then third class, that is known as the Basidiomycetes. And fourth class, that is known as the Deuteriomycetes. So these 3 classes we have to study in this lecture. So first of all, we have to see the second class from this kingdom fungi, that is known as the Ascomycetes. As we know, the first group of the fungi, that is Phycomycetes, which are also known as the algal fungi. The common name of that fungi is the algal fungi. Here in Ascomycetes, these fungi are commonly called as the sac fungi. So every group or every class of this fungi is showing a common name. Phycomycetes, it is known as the algal fungi, and here Ascomycetes, it is known as the sac fungi. Then the examples here, these are multicellular, for example penicillium, or unicellular, for example yeast, or example name yeast is given here, Saccharomyces. Yeast is the common name. Scientific name, that is known as the Saccharomyces. It is the unicellular Ascomycetes fungi, and multicellular example is the penicillium. So here you can see the multicellular Ascomycetes fungi penicillium. This is the picture of that penicillium. And second example here, that is the yeast. In previous lecture we have seen single celled fungi, that is yeast. Okay. Next here, they are saprophytic, decomposers, parasitic, or coprophilous, that is growing on dung. So the fungi belonging to this Ascomycetes are, some are saprophytic, some are decomposers, some are parasitic, and some are known as the coprophilous. What is meant by coprophilous here? Growing on the dung. म्हणजे गाई म्हशीचं जे शेण असतं त्याच्यामध्ये वाढणारे काही आपल्याला फंजाई बघायला मिळतात, त्याला इथे शब्द वापरलेला आहे कॉप्रोफिलस. ओके. सॅप्रोफायटिक, सडणाऱ्या कुजणाऱ्या पदार्थांवरती वाढणारे. डिकम्पोजर्स म्हणजे जे काही ऑर्गॅनिझम, एखादा ऑर्गॅनिझम मेला असेल किंवा एखाद्या प्लांटचं पार्ट पडला असेल झाडावरून, तर त्याचं डिकम्पोजिंग करण्यासाठी काही फंजा रिस्पॉन्सिबल असतात, त्याला डिकम्पोजर्स म्हणलं जातं. अँड पॅरासायटिक म्हणजे दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीवरती राहणारे. अशा वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये यातले आपल्याला एक्झाम्पल सांगता येतील. देन दे आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच्ड सेप्टेड हायपी. So the structure of hyphae or the mycelium body of this fungus, it is showing branched structure and it is a septate, just like this. इथं कालच्या लेक्चर मध्ये आपण बघितलेलं होतं की काही फंजाई मध्ये सेप्टेड हायपी असतो, काही मध्ये नॉन सेप्टेड हायपी आपल्याला असलेलं बघायला मिळतं. तर इथे जर बघितलं तर सेप्टेड हायपी आहे, म्हणजे हे जे स्ट्रक्चर आहे हायपीचं त्याच्यामध्ये असं आपल्याला सेप्टा असलेलं बघायला मिळतं. इथं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकताय septate hyphae structure. Okay. The next characteristic feature here, the asexual spores which are produced in these fungi, these produced exogenously, which are known as the conidia, which are at the tips of these special hyphae, that is known as the conidiophores. So here the fungi are showing asexual type of reproduction. And during this asexual type of reproduction, spores are formed which are known as the conidia, and these are produced at the tip of special hyphae which are known as the conidiophores, and these conidia are produced exogenously. Exogenously म्हणजे ते बाहेरच तयार होतं म्हणून त्याला एक्झोजिनसली म्हणलेलं आहे. एंडोजिनस म्हणजे जर आत तयार होऊन ते बाहेर आले असते तर त्याला एंडोजिनस म्हणलं जातं. जसं आपण कालच्या लेक्चर मध्ये म्युकर, रायझोपस हे जे एक्झाम्पल बघितले त्याच्यामध्ये आपण स्ट्रक्चर बघितले, तो स्पोरॅन्जिओस्पोर. इथे मी तुम्हाला साईडला काढून दाखवते. हा असा स्पोरॅन्जिओस्पोर असतो आणि हे हायपी आहे.
आणि हे ब्रेड वरती भाकरीवरती या पद्धतीने वाढलेलं स्ट्रक्चर काल आपण बघितलेलं होतं. याच्यामध्ये स्पोर्स कुठे तयार होतात, ह्याच्या आत तयार होतात. हे जे स्पोरेंजिओ स्पोर आहे याच्या आत स्पोर्स तयार होतात आणि ज्या वेळेला हे मॅच्युअर होतं त्यावेळेला हे वरचं कव्हर फुटतं आणि यातून स्पोर्स काय केले जातात, हवेमध्ये लिबरेट केले जातात. म्हणजे इथं स्पोर त्या स्पोरेंजिओ स्पोरच्या आत तयार होते, त्याला एंडोजिनसली प्रोड्युसिंग स्पोर्स म्हणलं जातं. पण इथं जर आपण बघितलं तर या अस्कोमायसिटीज मध्ये कोनिडिया नावाचे स्पोर्स तयार होतात एक्झोजिनसली. म्हणजेच कसं, डायग्राम मध्ये जर बघितलं लक्षात येईल, त्याच्यामध्ये स्पेशल हा वेजिटेटिव्ह हायपी आहे खालचा, त्यानंतर ज्याच्यावरती कोनिडिया तयार होतात त्यासाठी हा एक हायपी आहे, त्याला कोनिडिओ 4 म्हणलं जातं. आणि याच्यावरती हे कोनिडिया तयार झालेले आहेत ते एक्झोजिनसली म्हणजे बाहेरून तयार झालेले आहेत. इथं बघू शकता एक चेन मध्ये 4 आपल्याला कोनिडिया बघायला मिळतात. सिंगल असेल तर कोनिडियम म्हणलं जातं, अनेक वचनी शब्द आहे कोनिडिया. पण काल आपण न्यूकर किंवा रायझोपशी डायग्राम बघितले, त्याच्यामध्ये स्पोर्स कुठे तयार झाले होते बघा, असा स्पोरेंजिओ स्पोर होता आणि स्पोर्स याच्या आत तयार होते. काल आपण डायग्राम बघितलेली होती. त्याला एंडोजिनस स्पोरिंग म्हणलं जातं. त्याला कसलं म्हणायचं, एंडोजिनस. बघा इथं एंडो म्हणजे काय, आतमध्ये तयार होतं आणि इथं आत तयार झालेले आहेत त्या स्पोर्स. हे जे कोनिडिया आहेत हे कुठं तयार झालेले आहेत, एक्झोजिनसली, कारण हे बाहेरच्या बाजूला तयार झालेले आहेत म्हणून याला काय म्हणलं जातं, एक्झोजिनस स्पोर फॉर्मेशन म्हणलं जातं. त्यामुळं फायकोमायसिटीस आणि अस्कोमायसिटीस मध्ये हा जो मेन डिफरन्स आहे की ड्युरिंग असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फायकोमायसिटीस the spores are produced endogenously in this sporangiophoid, while in ascomycetes we can observe the asexual spores known as the conidia which are produced exogenously on the conidiophores. This is the difference you have to remember. Next characteristic feature here, the sexual spores called ascospores are produced endogenously in sac-like structure called asci or ascus, and the fruiting bodies are called as the ascocarp. So here during sexual reproduction what happens, special spores are formed that is known as the ascospores, and these ascospores are produced endogenously. म्हणजे हे कुठून तयार होणार आहेत, आतल्या बाजूने तयार होणार आहेत, त्याला एंडोजिनसली म्हणलेलं आहे. आणि कशात तयार होतात तर सॅक लाईक स्ट्रक्चर नोन एज दी असाई और अस्कस. सिंगल असेल तर त्याला अस्कस म्हणायचं, अनेक वचनी शब्द असाय आहे. अँड द फ्रुटिंग बॉडीज आर नोन एज दी अस्कोकार. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम. तर हा अस्कस आहे बघा, एक सिंगल, आणि त्या एका अस्कस मध्ये आतमध्ये एका अस्कस मध्ये आपल्याला 8 अस्कोस्पोर्स बघायला मिळतात. म्हणजे इथं स्पोर्स कुठं तयार झालेले आहेत, त्या अस्कसच्या आतमध्ये तयार झालेले आहेत, म्हणून ह्याला एंडोजिनसली फॉर्म्ड स्पोर्स म्हणलं जातं. पण इथं जर कोनिडिया बघितल्या तर त्या मात्र वरच्या बाजूला तयार झालेले आहेत, आतमध्ये तयार झालेल्या नाहीत, बाहेरून तयार झालेले आहेत, म्हणून त्याला एक्झोजिनस असा शब्द वापरलेला आहे. दोन्ही मधला फरक लक्षात आला का बघा. असेक्शुअल स्पोर्स जे आहेत ते एक्झोजिनसली तयार होतात आणि सेक्शुअल स्पोर्स आहेत ते अस्कोस्पोर्स म्हणलं जातं, ते एंडोजिनसली तयार होतात. ओके, नेक्स्ट हिअर एक्झाम्पल्स ऑफ दिस अस्कोमायसिटीज, aspergillus, penicillium, neurospora. Let us see here the examples. Here yeast is an example of unicellular ascomycetes. हा पॉइंट एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचा आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ युनिसेल्युलर अस्कोमायसिटीस, असा प्रश्न एक्झाम मध्ये विचारला जातो. तर ईस्ट एकच एक्झाम्पल आहे जे युनिसेल्युलर अस्कोमायसिटीस आपल्याला सांगता येईल. देन न्यूरोस्पोरा इज युज्ड इन बायोलॉजिकल अँड जेनेटिक वर्क. तर याच्यामध्ये हा जो न्यूरोस्पोरा नावाचा जो फंगस आहे तो पर्टिक्युलरली स्टडीसाठी वापरला जातो. इट इज युज्ड इन बायोकेमिकल स्टडी अँड जेनेटिक वर्क, याच्यासाठी हा वापरला गेलेला आपल्याला बघायला मिळतो. त्यानंतर अजून एक्झाम्पल्स आहेत मॉरेल्स आणि ट्रफलेस. मॉरेल्स अँड ट्रफलेस आर इडिबल अँड कंज्युम्ड ॲज अ डेलिकेशिस, दॅट इज अ रेअर ऑर एक्सपेन्सिव्ह फूड आयटम. जी ह्या स्पंजामध्ये काही एक्झाम्पल्स असे आहेत की जे इडिबल आहेत, खाण्यासाठी वापरले जातात आणि ते डेलिकॅशियस म्हणून वापरलं जातं, म्हणजे एक्सपेन्सिव्ह फूड आयटम अशा अर्थाने तो शब्द इथे घेतलेला आहे. लेट अस सी ऑल दीज एक्झाम्पल्स इन दी डायग्रामॅटिक व्ह्यू. तर पेनिसिलियम ऑलरेडी आपण बघितलेला आहे इथं, हा पेनिसिलियम. सेकंड एक्झाम्पल जे आहे अस्परजिलस, आपण त्यातलंच आहे. हे असं स्ट्रक्चर दिसलं की अस्कोमायसिटीज मधलं असते, लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर हा न्यूरोस्पोरा आहे बघ,
जो बायोकेमिकल आणि जेनेटिक वर्क साठी वापरला जातो. ईस्ट ऑलरेडी आपण बघितलेला आहे. ईस्ट हे अशा पद्धतीचे सिंगल सेल्ड युनिसेल्युलर असे स्ट्रक्चर्स बघायला मिळतात. अँड मॉरेल्स अँड ट्रफेल्स ते आपण बघणार आहे. इथे ईस्ट आपण बघितलेला आहे. आणि मॉरेल्स अँड ट्रफलेस मध्ये हे अशा पद्धतीचे फंजाय आहेत. हे स्ट्रक्चर दिसतात आपल्याला, 3 दाखवलेले आहेत बघा इथे ऑर्गॅनिझम. मॉरेल्स आणि ट्रफलेस म्हणलं जातं, जे एक्सपेन्सिव्ह फूड आयटम म्हणून ते वापरले जातात, एडिबल असतात, खाण्यासाठी ते वापरले जातात. ओके, सो दीज ऑल कॅरेक्टरिस्टिक्स वी हॅव सीन रिलेटेड टू दी अस्कोमायसिटीज. ओके, so we have to see the next group or next class that is known as the Basidiomycetes, kingdom fungi. त्यामधला तिसरा क्लास जो आहे Basidiomycetes, commonly these are known as here club fungi. Phycomycetes ला आपण algal fungi म्हणलं होतं, Ascomycetes ला sac fungi म्हणलं जातं, Basidiomycetes ला club fungi म्हणलं जातं. And here in this Basidiomycetes the fungi which are included are mushroom, bracket fungi, rust and smuts. असे वेगवेगळे इथं आपल्याला फंजाय बघायला मिळतील. They have branched septate hyphae. आताच मग अशा आपण स्ट्रक्चर बघितलेलं आहे. Branched septate hyphae. This is the branched septate hyphae structure we can observe in this Basidiomycetes. They grow on in soil, on logs, tree stumps, and as parasite on the plants, for example rust and smut. So the mushrooms, particularly mushrooms and bracket fungi, these both examples that we have seen, these are growing in soil or on logs, that means the pieces of wood. लाकडाचे ओंडके असतात, झाडाच्या बुंद्याशी पण, ट्री स्टंप म्हणजे झाडाचा बुंदा, झाडाच्या बुंद्याशी पण काही आपल्याला फंजाय वाढलेले बघायला मिळतात. लाकडाचे ओंडके जर खाली जंगलामध्ये वगैरे पडलेले असतील तर त्याच्यावरती वाढलेले बघायला मिळतात, मातीमध्येही बघायला मिळतात. आणि सम आर ऍक्टिंग एज अ पॅरासाइट विच आर प्रेझेंट ऑन दी प्लांट्स. एक्झाम्पल इतर रस्ट आणि स्मट हे आपल्याला पॅरासाइटिक म्हणून दुसऱ्या प्लांट वरती वाढलेले बघायला मिळतात. वन बाय वन वी हॅव टू सी द एक्झाम्पल्स हिअर. इन दिस Basidiomycetes asexual reproduction is absent. This is a typical characteristic feature of this Basidiomycetes. याच्या आधी आपण 2 क्लासेस बघितले, Phycomycetes आणि Ascomycetes. दोन्हीमध्ये सुद्धा असेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेझेंट होतं, पण याच्यामध्ये मात्र असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे ऍबसेंट आहे. ओके, अँड देन व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रॅगमेंटेशन. ही सिंपल मेथड आहे. विथ द हेल्प ऑफ फ्रॅगमेंटेशन व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन दिस प्लांट. Sex organs are absent in these organism. Sex organs are absent. No asexual type of reproduction. Only vegetative reproduction we can observe in the Basidiomycetes. Okay. Here, another special feature we can observe in this Basidiomycetes, that plasmogamy is brought about by fusion of 2 vegetative cells or somatic cells to produce a dikaryotic mycelium. This is important term here, which gives rise to basidia or fruiting body called as the basidiocarp. म्हणजे काय होतं बघा की यांच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन होतं आणि व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनच्या वेळेला प्लाझ्मोगॅमी होते. गॅमी म्हणजे फ्युजन आणि प्लाझ्मो म्हणजे काय, 2 व्हेजिटेटिव्ह सेल्स or 2 somatic cells are fused together. The cytoplasm of these 2 cells are fused together to produce a dikaryotic mycelium. म्हणजेच सपोज ही एक सेल आहे, ही एक दुसरी सेल आहे असं कन्सिडर करा. याच्यामध्ये हा न्यूक्लियस आहे, इथे एक न्यूक्लियस आहे, हा याच्यामधला सायटोप्लाझम आहे, हा ह्याच्यामधला सायटोप्लाझम आहे. या दोन्ही सेल काय केल्या जातात, फ्यूज केल्या जातात. आणि आफ्टर फ्युजन आपल्याला काय बघायला मिळतं, तर एक डायकॅरियोटिक मायसेलियम बघायला मिळतो. म्हणजे यांच्यापासून जे स्ट्रक्चर तयार होणार आहे त्याला डायकॅरियोटिक मायसेलियम असं म्हणलं जातं. आणि ह्या डायकॅरियोटिक मायसेलियम पासून आपल्याला त्या ऑर्गॅनिझमची किंवा त्या फंजाईची फ्रुटिंग बॉडी तयार झालेली बघायला मिळते. त्याला बॅसिडिओकार्प किंवा बॅसिडियम असं नाव दिलेलं आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, 2 व्हेजिटेटिव्ह सेल एकत्र येतात आणि त्यांच्यापासून डायकॅरियोटिक मायसेलियम तयार होतो. दोन्हींचे न्यूक्लिया फ्यूज होतं, त्यामुळे डिप्लॉइड कंडिशन आपल्याला तिथं बघायला मिळते. आणि व्हेजिटेटिव्ह सेल कशी असते, हॅप्लॉइड असते. ह्या दोन्ही सेल हॅप्लॉइड असणार आहेत, म्हणजे याच्यामध्ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम, याच्यामध्ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम.
आणि ज्यावेळेला हे दोन फ्युजन होईल त्यावेळेला काय होणार आहे 2n डिप्लॉइड कंडिशन तयार होऊन ह्याच्यापासून मायसेलियम तयार होतो. त्याला डायकॅरियोटिक मायसेलियम म्हणलेले, कारण त्याच्यामध्ये 2 न्यूक्लिया असणार आहे. या सेलचा पहिल्या सेलचा एक न्यूक्लियस आणि दुसऱ्या सेलचा एक न्यूक्लियस, म्हणून त्याला डायकॅरियोटिक मायसेलियम म्हणलेलं आहे. अँड फ्रॉम दिस डायकॅरियोटिक मायसेलियम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॅसिडिया fruiting body that is known as the basidiocarp. Okay, and here these basidiocarp contain, just a minute here रफ करते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. So what happens, you see here, these basidiocarp contains many basidia which produces a sexual spores called as the basidiospores exogenously. म्हणजेच ह्याचे ज्यावेळेला तो बॅसिडिओकार्प तयार होतो त्याच्यामध्ये मेनी बॅसिडिया तयार होतात आणि त्या बॅसिडिया पासून मग सेक्शुअल स्पोर्स तयार होतात, त्याला बॅसिडिओस्पोर्स म्हणलेलं आहे. आणि ते सुद्धा एक्झोजिनसली तयार होतात, म्हणजे बाहेरच्या बाजूला तयार होतात, असं त्याचं स्ट्रक्चर आहे. तर इथे तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकता याची फ्रुटिंग बॉडी जी आहे, फ्रुटिंग बॉडी कशाला म्हणायचं तर हा त्यांचा जमिनीवरती वाढत असलेला हा मायसेलियम आहे, जी मेन फंगल बॉडी आहे. ज्या वेळेला मॅच्युरेशन होतं त्यावेळेला इथं फ्रुटिंग बॉडी तयार होते. ही मशरूमची फ्रुटिंग बॉडी आहे, वेगवेगळ्या प्लांट मध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाची बघायला मिळते. तर बॅसिडिओमायसिटीज मध्ये जे तयार होते त्याला बॅसिडिओकार्प म्हणलेलं आहे. अस्कोमायसिटीज मध्ये तयार होते त्याला अस्कोकार्प म्हणलं जातं. आणि बॅसिडिओमायसिटीज मध्ये पर्टिक्युलरली ह्या पद्धतीचं असं छत्रीसारखं स्ट्रक्चर आपल्याला जमिनीवरती किंवा एखाद्या झाडाच्या बुंद्यावरती किंवा झाडाचा लाकडाचा उंडका जर खाली पडला असेल जंगलामध्ये वगैरे तर त्याच्यावरती अशा पद्धतीचे वाढलेले बघायला मिळते. तर या स्ट्रक्चरला बॅसिडिओकार्प म्हणलं जातं. त्याच्यामध्ये बॅसिडिया तयार होतात आणि त्याच्यामध्ये बॅसिडिओस्पोर्स तयार होतात. सो दीज आर द टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स वी कॅन ऑब्झर्व इन दिस ग्रुप. हिअर द डिफरंट एक्झाम्पल्स फ्रॉम दिस ग्रुप वी कॅन ऑब्झर्व दॅट फर्स्ट एक्झाम्पल इज ॲगॅरिकस which is commonly known as the mushroom, then Ustilago which is commonly known as the smuts, then Puccinia commonly known as the rust, and Ganoderma that is known as the bracket fungi. So these are the different examples belonging to this class Basidiomycetes. Let us see pictures of these examples. So this is the first Agaricus बघा, मशरूम आपण त्याला म्हणतो, अळिंब म्हणतो. अशा पद्धतीने जमिनीवरती छत्रीच्या आकाराचे छोटे छोटे वाढलेले ऑर्गॅनिझम्स बघायला मिळतील, त्याला ॲगॅरिकस मशरूम म्हणलं जातं. सेकंड एक्झाम्पल हिअर गॅनोडर्मा. हे बघा, हे झाडाच्या बुंद्याला त्या अशा पद्धतीचा एक फंगस, हा दुसरा फंगस आहे, हा तिसरा फंगस आहे. ब्रॅकेट फंजाई म्हणलं जातं. हे झाडाच्या बुंद्यावरती वाढलेले आपल्याला बघायला मिळतात, गॅनोडर्मा. देन थर्ड युस्टिलॅगो स्मट. स्मट ऑफ जवार असं म्हणलं जातं. ज्वारीच्या कणसामध्ये ज्या बिया दाणे तयार होतात ज्वारीचे, ते पूर्ण काळी पावडर भरलेले अशी दाणे तयार होतात. ऍक्च्युली हा डिसीज आहे. हा युस्टिलॅगो हा एक पॅथोजेनिक फंगस आहे जो त्या ज्वारीवरती काय करतो, इन्फेक्शन क्रिएट करतो आणि त्यामुळे पूर्ण ज्वारीचं कणीस जे आहे ते खराब झालेले बघायला मिळतं. आणि त्या आजाराला काय म्हणलं जातं, स्मट म्हणलं जातं त्या रोगाला. तसंच पक्सिनिया रस्ट ऑफ डिसीज ऑफ व्हीट म्हणलेला आहे. व्हीटला रस्ट म्हणजे गव्हावरचा तांबेरा, हे ऑलरेडी आपण प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. म्हणजे याच्यामधले काही पॅथोजेनिक आहेत, फॉर एक्झाम्पल स्मट आणि रस्ट आहेत. काही डिकम्पोजिंग आहेत किंवा सॅप्रोफायटिक आहेत. त्याच्यामध्ये ॲगॅरिकस मशरूम एक्झाम्पल सांगता येईल आणि गॅनोडर्मा ज्याला ब्रॅकेट फंजाई म्हणलेलं आहे. ओके, सो दीज आर दी डिफरंट एक्झाम्पल्स बिलॉंगिंग टू दिस क्लास Basidiomycetes. And then the last class that is known as the Deuteriomycetes. Here these are commonly called as the imperfect fungi. बघा, फायकोमायसिटीसला अलगल फंजाई म्हणलेला आहे, अस्कोमायसिटीसला सॅक फंजाई म्हणलेला आहे, बॅसिडिओमायसिटीसला क्लब फंजाई म्हणलं जातं आणि ड्यूटेरियोमायसिटीसला इम्परफेक्ट फंजाई म्हणलेलं आहे. चारीची कॉमन नेम लक्षात ठेवायची आहेत. आणि टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ड्यूटेरियोमायसिटीस इज दे रिप्रोड्यूस ओनली असेक्शुअल. फक्त असेक्शुअल रिप्रोडक्शन यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. दे आर मोस्टली डिकम्पोजर्स अँड हेल्पिंग इन मिनरल सायकलिंग, व्हाईल अ फ्यू आर सॅप्रोफायटिक और पॅरासाइटिक. म्हणजे काय बघा, यातले बरेचसे ऑर्गॅनिझम किंवा बरेचसे फंजाय हे मोस्टली काय आहेत, डिकम्पोजर्स आहेत. म्हणजेच ते डिकम्पोजिशन घडवून आणण्याचं काम करतात आणि त्यामुळं मिनरल सायकलिंग
आपल्या ह्या एन्व्हायरमेंट मध्ये जे काही मिनरल्स आहेत त्या मिनरल्सचं सायकलिंग होणं गरजेचं असतं, कारण सायकलिंग झालं तरच ते मिनरल्स पुन्हा पर्यावरणामध्ये परत येणार आहे. जमिनीमध्ये गेले तरी जमिनीमधून ते पुन्हा मातीमधून पुन्हा पाण्यामध्ये गेले पाहिजेत, पाण्यामधून पुन्हा हवेमध्ये आले पाहिजेत, हवेमधून पुन्हा जमिनीवरती आले पाहिजेत. अशी ही सायकल असते मिनरल सायकल एन्व्हायरमेंट मध्ये. आणि ह्या मिनरल सायकलिंग मध्ये मदत करण्याचं काम ह्या डिटेरिओमायसिटीज मधले काही मेंबर जे डिकम्पोजर्स म्हणून काम करतात त्यांची मदत झालेली आपल्याला बघायला मिळते. अँड फ्यू आर सॅप्रोफायटिक और पॅरासायटिक. काही जे आहेत ते कसे आहेत, सॅप्रोफायटिक आहेत किंवा पॅरासायटिक आहेत. फॉर एक्झाम्पल हिअर अल्टरनारिया, कोलेटोट्रायकम and Trichophyton. These are the different examples of this Deuteromycetes. Let us see the pictures one by one. So first example here, Alternaria. It is a disease causing or parasitic fungus from this Deuteromycetes. वेगवेगळ्या झाडांवरती हा इन्फेक्शन क्रिएट करतो आणि ज्याला इन्फेक्शन होतं त्या झाडांच्या पानांची जर आपण अवस्था बघितली तर ह्या पद्धतीने त्याला इन्फेक्शन क्रिएट झालेलं बघायला मिळतं. आणि जर हे मायक्रोस्कोप खाली आपण बघितलं तर हा अल्टरनारियाचे जे स्पोर्स आहेत असेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन त्यांच्यामध्ये कॅरी आउट केले जातं आणि त्याचे स्पोर्स हे अशा पद्धतीचे इथे डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकताय. हे सगळे अल्टरनारियाचे स्पोर्स आहेत जे आपल्याला ह्या इन्फेक्टेड लीफ मध्ये जर आपण त्याचा सेक्शन घेतला आणि मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर आपल्याला हे स्ट्रक्चर बघायला मिळेल. दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल फ्रॉम दिस Deuteromycetes, दॅट इज अल्टरनारिया. ओके, देन नेक्स्ट इयर कोलेटोट्रायकम. इथं वाटाण्याच्या शेंगा ठेवलेल्या आहेत बघा, दाखवलेल्या आहेत. आणि ह्या वाटाण्याच्या शेंगावरती असे स्पॉट्स पडलेले दिसतात. आपण बाजारामध्ये विकत घेत असताना कसं शेंग चांगली असेल, टवटवीत असेल, त्याच्यावर कसला डाग नसेल अशा शेंगा आपण विकत घेतो. पण हे असे डाग जर पडले असतील तर आपण काय ओळखू शकतो याच्यामधून की या वाटाण्याच्या शेंगेला इन्फेक्शन झालेलं आहे. कशाचं? फंगल इन्फेक्शन झालेलं आहे. कुठल्या फंजायचं इन्फेक्शन झालेलं आहे तर कोलेटोट्रायकम. आणि ज्या वेळेला आपण याचं सेक्शन घेऊन मायक्रोस्कोप खाली बघतो त्यावेळेला हे अशा पद्धतीचे स्पोर्स कोलेटोट्रायकमची आपल्याला दिसतील. ओके, आणि पुढे नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे ट्रायकोफायटम, ज्याला आपण गजकर्ण किंवा रिंगवर्म इन्फेक्शन असं कॉमनली म्हणलं जातं. हे ऍक्च्युली ह्युमन बिईंगला होणारं इन्फेक्शन आहे. स्किनला इन्फेक्शन होतं बघा. या पद्धतीनं राऊंड कलरचं आपल्याला इथं थोडस खास सुटणारं असं स्ट्रक्चर आपल्या बॉडीवरती तयार होत. आणि जर याच्यामध्ये आपण इन्फेक्शियस पार्टिकल्स बघितले तर ते या पद्धतीचे मायक्रोस्कोप खाली आपल्याला बघायला मिळतील. हे स्पोर्स आहेत जे कशाचे आहेत? ट्रायकोफायटॉनचे आहेत. जनरली स्किन वरती होणारे हे इन्फेक्शन आहे. ह्युमन स्किन वरती हे इन्फेक्शन करणारे फंगल पॅथोजन्स आहेत ज्याला ट्रायकोफायटॉन असं म्हणलं जातं. यालाच रिंग वर्म डिसीज किंवा डर्मॅटोफायटोसिस असं म्हणलं जातं. तर रिंग गार्ड ही क्रीम आपल्याला बाजारामध्ये मिळते बघा. या अशा पद्धतीचं मानेच्या इथं म्हणूया किंवा हातावरती किंवा काखेच्या इथं वगैरेचं इन्फेक्शन आपल्याला झालेलं बघायला मिळतं. तर या पद्धतीने हे 3 इन्फेक्शन आहेत. 2 प्लांटला इन्फेक्शन करणारे पॅथोजन्स आहेत, अल्टरनारिया आणि कोलेटोट्रायकम, आणि एक ह्युमन स्किनला इन्फेक्शन करणारा आहे ट्रायकोफायटम. ओके, सो इन दिस वे द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजाई that we have completed with this point. So on this kingdom fungi some questions were asked in the NEET exam. You have to read the question and give the answer here. काय प्रश्न आहे बघा? which is of the following statements is incorrect विचारलेला आहे. खालच्या 4 स्टेटमेंट पैकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कुठलं वाचायचे आहे आणि मला उत्तर सांगायचं आहे. पहिलं काय दिलेलं आहे बघा? मॉरेल्स अँड ट्रफलेस आर एडिबल डेलिकॅशियस. क्लॅव्हिसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स अँड LSD. कोनिडिया आर प्रोड्युस्ड exogenously and ascospores endogenously. Then yeast have filamentous bodies with long thread like hyphae. Out of these 4, which statement is incorrect? That question is asked here. येस, एकाने उत्तर दिलेलं आहे बरोबर. बाकीच्यांनी काय उत्तर देणार आहे? द्या लवकर पटकन चॅट बॉक्स मध्ये. 4ही ऑप्शन वाचायचे म्हणजे उत्तर कळेल. बघा, पहिलं तर वाक्य बरोबर आहे. मोरेल आणि ट्रफलेस हे एडिबल डेलिकॅशियस वापरलं जातं.
आता क्लॅव्हिसेट्सच्या बाबतीमध्ये आपली काही माहिती ऐकलेली नाही, त्यामुळे हे राहू दे. आता कोनिडिया एक्झोजिनसली तयार होतात आणि अस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली तयार होतात हे आपण बघितलं. आणि ईस्ट हॅव फिलामेंटस बॉडीज म्हणलेलं आहे विथ लॉंग थ्रेड लाईक हायपी. आता ईस्टचं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं होतं, कसं होतं, असे स्पेरिकल ओव्हल शेप होते ना, फिलामेंटस बॉडीज होते का तिथं? नाही. त्यामुळे हे उत्तर असणार आहे इथं चुकीचं, कारण युनिसेल्युलर आहे. ईस्ट ही युनिसेल्युलर फंजाय आहे आणि हे उत्तर बरोबरच असणार आहे, म्हणजे हे वाक्य बरोबरच असणार आहे. त्यामुळे ऑप्शन काय येईल इथं? फोर्थ ऑप्शन येईल, जे इनकरेक्ट सेंटेन्स आपल्याला सांगते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर बघा काय येईल. आफ्टर कॅरिओगॅमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्युस्ड एक्झोजिनसली इन. कॅरिओगॅमी म्हणजे आता मग अशी आपण एक्झाम्पल बघितलं ते 2 सेल एकत्र येतात, प्लाझ्मोगॅमी त्यांच्यामध्ये होते आणि डाय कॅरिओटिक मायसेलियम तयार होतो. काही एक्झाम्पल इज न्यूरोस्पोरा, अल्टरनारिया, ॲगॅरिकस आणि सॅकॅरोमायसिस. What will be the option here? Yes. कुठला येईल ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन येईल इथं उत्तर. न्यूरोस्पोरा, अल्टरनारिया आणि सॅकॅरोमायसिस यांच्यामध्ये एंडोजिनसली स्पोर फॉर्म होते. फक्त ॲगॅरिकस त्याच्यामध्ये बॅसिडिओकार्प तयार होतो, बॅसिडिया तयार होतात आणि बॅसिडिओस्पोर्स तयार होतात. त्याच्यामध्ये काय होतं, एक्झोजिनस स्पोर्स हे तयार झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. त्यामुळे इथं उत्तर लक्षात ठेवायचं आहे, थर्ड ऑप्शन ॲगॅरिकस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिअर. One of the major components of the cell wall of most fungi is peptidoglycan, cellulose, hemicellulose, chitin. What will be the option here? Yes, फंगल सेल वॉल कशापासून बनलेली असते? आता पेप्टिडोग्लायकॅन बघितलं तर हे बॅक्टेरियामध्ये बघायला मिळतं, फंजाईचा काही संबंध नाही. सेल्युलोज आणि हेमिसेल्युलोज कशामध्ये बघायला मिळतं? प्लांट्स मध्ये बघायला मिळतं. म्हणजे राहिला ऑप्शन कुठला? कायटिन, जो कशामध्ये असणार आहे? फंजाई मध्ये. त्यामुळे डी ऑप्शन हा इथं करेक्ट आन्सर येईल. ओके, नेक्स्ट बघा इथं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉंग? रॉंग कुठला आहे ते ओळखायचं आहे. Golden algae are also called as the desmids. Eubacteria are also called as the false bacteria. Cyanobacteria are also called as the blue-green algae, and Phycomycetes are also called as the algal fungi. Yes. द्या पटपट उत्तर. बरोबर आहे बघा ऑप्शन इथं. गोल्डन अल्गीलाच डेस्मिड म्हटलं जातं, हे बरोबर आहे. युबॅक्टेरियाला फॉल्स बॅक्टेरिया म्हटलं जातं का? नाही, त्यामुळे हे वाक्य चुकीचं आहे. सायनोबॅक्टेरियाला ब्ल्यू ग्रीन अल्गी म्हणलं जातं आणि फायकोमायसिटिसला अल्गल फंजाय म्हणलं जातं. त्यामुळे बी ऑप्शन जो आहे इथं, युबॅक्टेरिया अल्सो कॉल्ड एज अ फॉल्स बॅक्टेरिया. फॉल्सच्या ऐवजी काय असायला पाहिजे इथं? ट्रू असायला पाहिजे. युबॅक्टेरिया ह्या ट्रू बॅक्टेरिया आहे, त्यामुळे फॉल्स लिहिल्यामुळे हे उत्तर चुकलेलं आहे. त्यामुळे रॉंग स्टेटमेंट आपल्याला सांगता येईल. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द रॉंग स्टेटमेंट फॉर फंजाय. They are eukaryotic. All fungi possess a purely cellulosic cell wall. They are heterotrophic. They are both unicellular and multicellular. Very simple question is there. काय येईल उत्तर सांगा. Just we have discussed the point about the fungal cell wall. काय येईल उत्तर? येस, बरोबर आहे, बी ऑप्शन. ते युकॅरियोटिक आहेत का? आहेत. पण ऑल फंजाई पजेस सेल्युलोजिक सेल वॉल? नो, त्यामुळे हे चुकीचं आहे. हे बरोबर आहे, हे बरोबर आहे. त्यामुळे ऑप्शन काय येणार आहे? बी ऑप्शन येईल. ऑल फंजाई पजेस अ प्युअरली सेल्युलोजिक सेल वॉल हे रॉंग स्टेटमेंट आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पुन्हा तेच आहे, रॉंग स्टेटमेंट ओळखायचं आहे. न्यूरोस्पोरा इज युज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एजंट्स. Morels and truffles are poisonous mushrooms. Yeast is unicellular, useful in fermentation. Penicillium is multicellular, produces antibiotics. तर ह्या चारीपैकी कुठला ऑप्शन येईल सांगा.
येस, इथं सुद्धा बीच ऑप्शन उत्तर आहे बघा. मॉरेल्स अँड ट्रफलेस आर नोन एज दी पॉइझनस मशरूम. आपण आत्ताच बघितलेलं आहे की मॉरेल्स आणि ट्रफलेस हे काय आहेत, इडिबल मशरूम आहेत. डेलिकॅशियस त्याला म्हणलं जातं, कॉस्टली फूड म्हणून हे खाल्लं जातं. त्यामुळं बी ऑप्शन जो आहे तो इथं करेक्ट ऑप्शन आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑर लिटर अँड हेल्प इन मिनरल सायकलिंग बिलॉंग टू डिटेरिओमायसिटीज, बॅसिडिओमायसिटीज, फायकोमायसिटीज आणि अस्कोमायसिटीज. काय ऑप्शन येईल सांगा इथं. हा सुद्धा सिंपल क्वेश्चन आहे. मिनरल सायकलिंग साठी रिस्पॉन्सिबल असणारा जे काही फंजाई ग्रुप आहे तो कोणत्या ग्रुपमध्ये मोडेल, डिटेरिओ, बॅसिडिओ, फायको आणि अस्को. येस, ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आन्सर. दे आर बिलॉंगिंग टू डिटेरिओमायसिटीज. ओके, नेक्स्ट. ब्लॅक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय Coccinia mucorrhizopus aspergillus. What will be the option here? सांगा. येस, बरोबर आहे. पक्सिनिया हा व्हीट रस्ट कॉझिंग डिसीज आहे. नेक्स्ट, मायकोरायझा रिप्रेझेंट्स अँटॅगोनिझम, एंडेमिझम, सिम्बायोसिस, पॅरासिटिझम. काय येईल सांगा उत्तर. बोला पटपट, चॅटबॉक्स मध्ये रिप्लाय द्यायचा आहे. येस, बरोबर आहे. सी ऑप्शन, मायकोरायझा शोईंग सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. त्यामुळे सी ऑप्शन हा करेक्ट आन्सर येईल. ओके, सो इन दिस वे द किंगडम फंजाई वी हॅव completed in this lecture. Remaining points we have to discuss in the next lecture. So we will stop here.